नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आसंतु आज मुख्य खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर मध्य प्राच्य भयंकर युद्ध राति रे ईरान रो तेल भंडार उपर इस्राएल रो एयर स्ट्राइक सामना को आसला भयंकर दृश्य। भयंकर आक्रमण ने ट्रम्प को चेतावनी पर मिसाइल मार तेहरान रे थिबा एक तैल भंडार उपर युक्त राष्ट्र एवं इस्राएल आक्रमण करिसेंती। एहा फल उभयंकर निया लागि थिबा बोली राज्य मीडिया रिपोर्ट कहिछि। यार किछि समय पर ईरान रो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहिसेंती जे सेमाने एही आक्रमण रे प्रतिक्रिया रे इस्राएल हाइफा तैल संशोधन को टार्गेट करी कहिसेंती। चलंत जानिबा परवर्ती खबर। पश्चिमबंग गस्तरे थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं एवं राजनीति सरगम होईछि। सिलीगुड़ी रे आयोजित अंतर्जातीय महिला सांताड़ी महिला पाई उपयुक्त स्थान जोगाई न देबा पाई एवं पेट्रोल पाड़क करा जाउथबा न थिबा अभियोग करी राष्ट्रपति निजे असंतोष व्यक्त करिसेंती। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। विश्वर सुना बाजार कुहा जाउथबा दुबई रु एबे एक आश्चर्यजनक खबर सामना को आसीछि। ईरान एवं इस्राएल मध्य थिबा चलिथिबा भयंकर युद्ध जोगु अंतर्जातीय बाजार रे सुना दर आकाश छुआ हेउथिबा बेले दुबई रे व्यवसायी माने एबे सुना उपरे भारी रिहाती देबा आरंभ करिसेंती। साधारणतः युद्ध समय रे सुना दर बढ़िथाय किंतु दुबई क्षेत्र रे एहार कारण हेउची लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन रे बाधा। मध्य प्राच्य रे युद्ध जोगु ईरान एवं एहार आखपाख आकाशपथ विपज्जनक होईछि। सुना साधारणतः यात्रीवाही विमान जरिए पठा जाए जहाँ एबे प्रायतः बंद रहिछि। दुबई व्यवसायी पाखरे प्रचुर सुना अछि किंतु सेमाने एहाकु लंडन किंबा न्यूयॉर्क भली बड़ बाजार को पठाई पारुनांती। बीमा और स्टोरेज खर्च सुना को सुरक्षित रखिबा एवं एहार बीमा खर्च पई 60 रु 70% पर्यंत बढ़ी जाइछि। तेनु व्यवसायी माने एहाकु महजूद न रखी प्रति आउंस पिछा $30 पर्यंत रिहाती रे बिक्री करिया को बाध्य देउछंती। भारत हेउची विश्वर सबुठारु बड़ सुना क्रेता एवं आम देश को अधिकांश सुना दुबई रु ही आसीथाए। एही संकट रे दुईटी दिग रहिछि। एक सप्लाई रे अभाव अनेक सिम्पेंट मझिरे अटकी रहिथिबारु भारत रे फिजिकल गोल्ड रो अभाव देखा जाउछि। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। साधारण लोकंक निद भांगी देउछि अशोधित तैल दर। अमेरिका एवं उपसागरीय रे अशोधित तैल ब्यारेल प्रति $90 अतिक्रम करिछि। बड़ कथा हेउछि उभय 30 मासर सर्वोच्च स्तर रे पहुंचिछि। चलित मासरे ब्रेंट एवं WTI पूर्वरु 30% रु अधिक वृद्धि पाई सारिछि। विशेषज्ञ माने पूर्वानुमान करिसेंति जे आगामी दिन रे अशोधित तैल मूल्य प्रति $100 अतिक्रम करि पारे। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। कमिब तापमात्रा घूर्णी बलय प्रभाव में 3 दिन प्रबल वर्षा संभावना रही। उत्तर ओडिशा एवं संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपरे समुद्र पतन ठारू 9 किलोमीटर एक घूर्णी बलय सक्रिय हो रही। यार प्रभाव में आज 3 दिनिया वर्षा हेब। राज्यर विभिन्न जिले में आसंता काली पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। आज 4 जिलूर प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। एने सतर्कता जारी रही पाणीपाग विभाग। सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज और बालेश्वर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। ए 4 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा सह 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना रही। सेपरे आज 22 जिला को येलो सतर्कता जारी होईछि। 9 तारिख रे केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर और भद्रक जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। नाबालिका संवेदनशील अंग को स्पर्श करने यौन निर्यातना सह समान। जदियो एथिरे चर्म को चर्म स्पर्श होइनी तथापि यहाकू यौन निर्यातना आईन अंतर्भुक्त कराजियो बोली हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय रे कहिसेंती। जणे नाबालिका को यौन निर्यातना देवा अभियोग रे निम्न अदालत द्वारा 3 वर्ष जेल दंड रे दंडित होइथिबा आसामी अविनाश दिगल पक्षरु आगत मामला को खरज करबा अवसर रे हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस SK। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। चाषी माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती बहु दिन धरी अपेक्षा करी रहिछंती। प्रथम आकलन करा जायथिला जे फेब्रुआरी शेष रे सेमानकर अपेक्षा शेष हबो। तापरे होली पूर्वरु चाषी माने प्रत्येकଙ୍କୁ 2000 पाइबे बोली आकलन करा जायथिला। फेब्रुआरी मास शेष होई गला एवं होली भी बीती गला किंतु ए पर्यंत चाषी मानक अकाउंट को टंका जमा होई नाही। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे चाषी मानक आर्थिक सहायता मिली थाए। ए योजना अधीन रे चाषी माने आर्थिक 6000 पांती।
ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2000 କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆଉ 1 ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ମୋଟ 1,12,57,667 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 1,02,12,665 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 12,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପୁରୀରେ ତାଳବଣିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 2,13,198 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ 36 ଜଣ 385 ଜଣ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯାହାକୁ 21 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ 1,12,57,667 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,02,12,665 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କିସ୍ତି ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ଭେରିଫିକେସନ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ସରକାର। ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ। ବଢ଼ିଛି ଏଲ୍ପିଜି ଦର। ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 913 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଥିଲା 853 ଏବଂ 913 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 115 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ହୋଇସାରିଛି 1883 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଖରିଫ ଧାନ କିଣାଯିବ। ପ୍ରାୟ 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 16,33,300 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 69,01,199 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କିଣାଯାଇ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ବିକି ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଛି ମନୋନୀତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଟିଡି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ପରି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧ ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 4 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁମନ୍ତ ପିସି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି କାମକୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ସଦର ବ୍ଲକ ତାଳସରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଗ୍ରାମପୁର ଗ୍ରାମର 20 ବର୍ଷୀୟ ସୁମନ୍ତ ବିଶି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ବସିଥିବା ଚିଲ, ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିଲ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31/2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ 1ରୁ 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ପାଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 15ରୁ 21 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ମଧ୍ୟରେ
21 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟୱେର୍ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେବଳ 21 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଉଭୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।